بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ روس کا ایک اور ملک کی سرحد پر فوج تعینات کرنے کا اعلان۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا ہے کہ فوجیوں کو فن لینڈ کی سرحد پر تعینات کیا جائے گا۔ سرکاری میڈیا کے مطابق پوٹن کا کہنا تھا کہ نیٹو میں فن لینڈ اور سویڈن کی شمولیت ایک بے معنی قدم ہے اور روس فن لینڈ کی سرحد پر فوج اور تباہی کے نظام تعینات کرے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ فن لینڈ اور سویڈن کے لیے اپنے قومی مفادات کو یقینی بنانے کے نقطہ نظر سے بالکل بے معنی قدم ہے۔ ہمارے پاس وہاں فن لینڈ کی سرحد پر فوجی نہیں تھے، اب وہ وہاں ہوں گے، وہاں تباہی کرنے والے نظام بھی نصب کیے جائیں گے۔ مراکش اسرائیل کے راستے غزہ کے لیے امدادی سامان بھجوانے والا پہلا ملک بن گیا۔ مراکش سے بھجوایا گیا امدادی سامان جس میں خوراک اور دیگر ضروری اشیاء شامل ہیں، منگل کے روز ایک جہاز کے ذریعے اسرائیلی بن گورین ہوائی اڈے سے پہنچا دی گئی ہیں۔ مراکشی وزیر خارجہ نے اس سلسلے میں جاری کیے گئے بیان میں کہا ہے کہ مراکش پہلا ملک ہے جس نے پہلی بار بے مثال راستہ اختیار کر کے زمین سے غزہ خوراک پہنچانے کا اہتمام کیا ہے۔ مودی سرکار نے مقبوضہ کشمیر کی حریت پسند تنظیم پر پابندی عائد کر دی۔ مودی حکومت نے فاشسٹ ازم کی نئی مثال قائم کرتے ہوئے کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما نعیم احمد خان کی تنظیم جموں کشمیر نیشنل فرنٹ پر پابندی عائد کر دی۔ مودی حکومت نے نیشنل فرنٹ پارٹی کے سربراہ نعیم خان کو پہلے ہی بھارتی حکومت نے اگست 2017 سے قید کیا ہوا ہے اور اب ان کی تنظیم جموں کشمیر نیشنل فرنٹ کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا۔ کشمیر میڈیا سروس کی رپورٹ کے مطابق بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ نے ایکس پر اعلان کیا کہ جموں کشمیر نیشنل فرنٹ پر غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے پر 5 سال کے لیے پابندی عائد کی گئی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ ایران ڈرون انجن بنانے میں خود کفیل ہو گیا۔ ایرانی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر دفاع بریگیڈیئر جنرل محمد رضا آشتیانی نے UAV انجن بنانے میں ایران کے خود کفیل ہونے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی دفاعی مصنوعات کی برآمدات میں 5.4 گنا اضافہ ہوا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق بریگیڈیئر جنرل محمد رضا آشتیانی کا مزید کہنا تھا کہ تمام ممالک کے ساتھ دفاعی تعاون کے شعبے میں توسیع کے حوالے سے قفقاز، آرمینیا اور قطر کے ساتھ بات چیت کا عمل جاری ہے۔ لاکھوں اسرائیلی نفسیاتی امراض میں مبتلا ہو گئے۔ صہیونی میڈیا نے ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ طوفان الاقصی آپریشن کے بعد 5,20,000 اسرائیلی نفسیاتی امراض میں مبتلا ہو گئے۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق ایک صہیونی ٹیلی ویژن چینل نے کہا کہ 7 اکتوبر 2023 کے طوفان الاقصی آپریشن اور غزہ جنگ کے نتیجے میں 5,20,000 صہیونیوں کو پوسٹ ٹرامیٹک اسٹرین ڈس آرڈر کے علاج کی ضرورت ہے۔ اس سے قبل صہیونی ویب سائٹ والا نے ایک تحقیق شائع کی تھی جس کے مطابق 1,600 صہیونی فوجی اور افسران جنگی صدمے کا شکار ہیں اور ان میں سے کم از کم 250 جنگ میں حصہ لینے کے قابل نہیں رہے۔ غزہ میں جنگ اسرائیلی توانائی کمپنی کے ساتھ امارات نے $2 ارب کا معاہدہ معطل کر دیا۔ اسرائیل کی غزہ میں جاری جنگ کے مسلسل جاری رہنے کی قیمت اسرائیلی کمپنی کو بھی ادا کرنا پڑ رہی ہے۔ متحدہ عرب امارات نے اس جنگ کی وجہ سے اسرائیلی توانائی کے ساتھ $2 ارب کا معاہدہ معطل کر دیا۔ اسرائیلی کمپنی نے اس امر کی تصدیق بھی کر دی۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق توانائی کمپنی کے حصص اسرائیل میں بھی 8% گر چکے ہیں۔ بحیرہ احمر میں بحری جہازوں کی نقل و حرکت محفوظ بنانے کے لیے امریکہ کے ایرانی حکام سے خفیہ مذاکرات۔ بحیرہ احمر میں اپنے بحری جہازوں کی نقل و حرکت محفوظ بنانے کے لیے امریکہ نے ایرانی حکام سے خفیہ مذاکرات کیے ہیں۔ یمن میں حوثی ملیشیا کی جانب سے بحیرہ احمر میں تجارتی بحری جہازوں پر حملوں کے بعد امریکہ، برطانیہ اور دیگر مغربی اتحادی متبادل روٹ اختیار کرنے پر مجبور ہیں، تاہم یہ روٹ نہ صرف سفر کے اعتبار سے طویل ہیں بلکہ لاگت کے حوالے سے بھی ناقابل عمل ہیں۔ یمن کے حوثیوں کی جانب سے حملوں میں اب تک 15 تجارتی بحری جہاز متاثر ہو چکے ہیں۔
यूरोपियन पार्लियामेंट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुतल्लिक दुनिया का पहला कानून मंजूर कर लिया। इस कानून के तहत आम मकसद के लिए मसनूई ज़हानत में जिद्दत को फ़रोग देते हुए बुनियादी हकूक़ की हफाजत और इसकी तामील को यकीनी बनाया जाएगा। इस हवाले से स्ट्रासबर्ग में जारी सेशन में 523 अरकान ने इस कानून के हक में वोट दिया, जबकि 46 अरकान ने मुखालफत की, जबकि 49 अरकान गैर हाजिर रहे। इस कानून के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुमकिन खतरात और असरात की सतह की बुनियाद पर जिम्मेदारियां कायम की गई हैं। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने नई तैयार करदा जंगी टैंक चलाए। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंग उन ने फौजी मशकों का दौरा किया और ख़ुद भी इसका हिस्सा बने। रिपोर्ट्स के मुताबिक बुध को शुमाली कोरिया में जंगी टैंक्स की सलाहियतों का मुआयना करने के लिए तरबियती मशक का इनकाद किया गया था, जिसमें नए किस्म के जंगी टैंक्स भी शामिल थे। शुमाली कोरिया के सरकारी मीडिया के मुताबिक किम जोंग उन ने नए टैंक को दुनिया का सबसे ताकतवर टैंक करार दे दिया। उन्होंने खुद एक नए टैंक में सवार होकर इसे चलाया। सऊदी अरब में यहूदी टोपी उतरवाने पर अमरीकी कमीशन ने सऊदी अरब का दौरा मंसूख कर दिया। सऊदी अरब में अमरीकी कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी के एक रुकन रबी इब्राहिम कोपर को यहूदी टोपी उतारे बगैर दरिया गेट में दाखिल होने से रोक दिया गया था, जिस पर वफ्द ने एहतजाज करते हुए दौरा मंसूख कर दिया। टिकटॉक पर पाबंदी का फैसला अमेरिका के गले पड़ गया। चीन की वार्निंग। चीन ने खबरदार करते हुए कहा है कि टिकटॉक पर पाबंदी का फैसला अमेरिका के गले पड़ेगा। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान ने अमेरिकी हुकाम को टिकटॉक को दबाने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि अमेरिका को इस ऐप से कौमी सलामती के खतरात का कोई सबूत नहीं मिला। तर्जुमान का मजीद कहना था कि नए ऐसे हथकंडों से मुनसफाना मुकाबलों में नहीं जीता जा सकता। ऐसे इकदाम से कारोबारी सरगर्मियों पर असर पड़ता है और बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों के एतमाद को भी ठेस पहुंचती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान से जेल में वकला की मुलाकात कराने का हुक्म। हाई कोर्ट ने बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से वकला की जेल में मुलाकात कराने का हुक्म दे दिया। साबिक वज़ीर आज़म और बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से जेल में मुलाकातों पर पाबंदी के आर्डर्स के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहर ने की, जिसमें सुप्रीडेंट अडयाला जेल अदालत के सामने पेश हुए और बताया कि मुलाकात के लिए कई 100 दरख्वास्तें आ रही हैं। गजा में इसराइली जंगी जराइम पर मबनी हमले, मजीद 88 फ़लस्तीनी शहीद, 135 ज़ख्मी। गजा में इसराइली फ़ौज के जंगी जराइम पर मबनी हमले जारी हैं। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक इन हमलों में गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 88 फ़लस्तीनी शहीद और 135 ज़ख्मी हो गए। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक 7 अक्टूबर से अब तक फ़लस्तीनी शुहदा की तादाद 31,272 हो चुकी है। ऑस्ट्रेलियन अरबपति का टाइटैनिक 2 बहरी जहाज़ तैयार करने का ऐलान। एक दहाई से ज़्यादा अरसे से ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ रखने वाले अरबपति क्लाइव पालिमर टाइटैनिक जैसा बहरी जहाज़ बनाने का ऐलान कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने 2012 में टाइटैनिक 2 की तैयारी का ऐलान किया और 2018 में एक बार फिर ये ऐलान किया गया। तेल और गैस की मकामी पैदावार में मामूली कमी। मुल्क में तेल और गैस की मकामी पैदावार में हफ्तावार बुनियादों पर मामूली कमी रिकॉर्ड की गई है। पाकिस्तान पेट्रोलियम इंफॉर्मेशन सर्विस और टॉप लाइन रिसर्च के आदाद शुमार के मुताबिक 8 मार्च को ख़त्म होने वाले हफ्ता में मुल्क में खाम तेल की औसत योमिया पैदावार 72,138 बैरल रिकॉर्ड की गई, जो पेवस्ता हफ्ते के 73,102 बैरल के मुकाबले में 1% कम है। दूसरी जानिब 8 मार्च को ख़त्म होने वाले हफ्ते में मुल्क में गैस की औसत योमिया पैदावार 3,136 MMCC FD रिकॉर्ड की गई, जो पेवस्ता हफ्ते के मुकाबले में 3% कम है। IMF का जायज़ा मिशन पाकिस्तान पहुंच गया। मुज़ाकरात 18 मार्च तक जारी रहेंगे। आलमी मालियाती आदारे IMF का जायज़ा मिशन पाकिस्तान पहुंच चुका है। मुज़ाकरात का सिलसिला 18 मार्च तक जारी रहेगा। IMF मिशन और पाकिस्तान की माशी टीम के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज़
कल से शुरू हुआ स्टैंड बाई अरेंजमेंट के तहत मुज़ाकरात 4 रोज तक जारी रहेंगे। IMF वफ्द की क़यादत नेथन पोर्टर जबकि वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब माशी टीम की सरबराही कर रहे हैं। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर रिटायर्ड हो गए। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर रिटायर्ड हो गए। उन्होंने 2 साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और इमरान खान को सज़ाएं भी सुनाई। 13 मार्च 2012 को जज मोहम्मद बशीर एहतसाब अदालत में तैनात हुए थे। उन्होंने एवन फील्ड केस में नवाज शरीफ, मरीम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को सज़ाएं सुनाई। चौधरी परवेज़ इलाही का ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुल्क भर में ज़िमनी इंतखाबात के लिए शेड्यूल का ऐलान गुज़िश्ता रोज़ किया गया, जिसके तहत 21 अप्रैल को मुल्क भर में खाली नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। निजी TV चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक परवेज़ इलाही गुजरात के सूबाई हल्का PP 32 की नशिस्तें ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।